गुड मॉर्निंग मित्रों। बीएससी सेमेस्टर 1 ना आजना आ लेक्चर में આપણે કેમિકલ બોન્ડિંગ ના પ્રકરણમાં થોડો આગળ અભ્યાસ કરીએ તો કેમિકલ બોન્ડિંગના પ્રકરણમાં હવે આગળ વધતા એક નવા મુદ્દા ઉપર જઈએ છીએ જેનું નામ છે હાઇબ્રિડાઇઝેશન। મિત્રો, હાઇબ્રિડાઇઝેશન संयोजकता बंध सिद्धांत त्यार पछी हाइब्रिडाइजेशन। तो रासायनिक बंधनना चेप्टर में हाइब्रिडाइजेशन ने गुजराती में आपणे लोको संकरण तरीके ओळखीए छीए। मित्रों, अहींया संकरण एटले परमाणुवीय कक्षकोनुं संकरण, राइट। तो परमाणुवीय कक्षकोना संकरण में आपणे हवे आगळ वधता शरूआत करीए छीए। शरूआत करीए पहेला एक प्रश्न थाय कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। We should know the clear definition of hybridization. संकरणनी एक स्पष्ट व्याख्या अपना मगज में क्लियर थवी जोईए, राइट। तो संकरण, हाइब्रिडाइजेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम into the new orbitals of the same energies, shapes, etc., which are suitable for the pairing of electrons to form केमिकल बॉन्ड्स। मित्रों, घणा बधा अणु एवा छे कि जे अणुओमां रासायणिक बंध निर्माण पामे, रासायणिक बंध फॉर्म थाय, बने ए पहेला एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम, एक ज परमाणुनी, एना ए ज परमाणुनी केटलीक परमाणुवीय कक्षको एकबीजामां मिक्स थाय छे। एटले के हाइब्रिडाइजेशन बीजू कहीं ज नहीं पण एक ज परमाणुनी पास पासे आवेली परमाणुवीय कक्षकोनुं संमिश्रण छे। ओके, दिस इंटरमिक्सिंग इज बेस्ड ऑन क्वॉन्टम मेकेनिक्स। तरंग यंत्र शास्त्रना नियमोना आधारे आ परमाणुवीय कक्षकोनुं एकबीजामां संमिश्रण थाय छे। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी लेवल कैन only take part in hybridization, and both fulfilled and half-filled orbitals can also take part in this process, provided they have equal energy. મિત્રો, સંકરણ થવા માટે કેટલીક શરતો હોય છે, કેટલીક એની કન્ડિશન્સ હોય છે। એ કન્ડિશન્સ પ્રમાણે સંકરણ થવું જોઈએ। ઓકે, તો તરંગ યંત્ર સિદ્ધાંતના આધારે एटॉमिक ऑर्बिटल्स जे परमाणुवीय कक्षको सरखी शक्तिवाળી હોય, लगभग पास पासे आवेली હોય અને એક રેખસ્થ હોય તેવી ફૂલ્લી ભરેલી કક્ષકો અથવા અર્ધ ભરાયેલી કક્ષકો પણ સંકરણની પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ શકે છે। During the process of hybridization, the atomic orbitals of similar energy are mixed together, such as the mixing of two s orbital or two p orbitals, or mixing of an s orbital with a p orbital or s orbital with a d orbital। मित्रों, आपड़ा सिलेबस में s कक्षक नो बीजी s कक्षक साथे, s कक्षक ना p साथे ना अने s कक्षक ना डी कक्षक साथेना एस पी अने डी त्रणेय कक्षको जो पास पासे आवेली होय, लगभग सरखी शक्तिवाળી होय अने एक रेखस्थ होय तो आवी कक्षको वच्चे संमिश्रण शक्य बने छे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरणना प्रकारो। मित्रों, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, है ने, परमाणुवीय कक्षकोना संकरणना प्रकारो जे छे इन्वॉल्व इन मिक्सिंग, है ने। परमाणुवीय कक्षको जे कक्षको एकबीजा साथे संमिश्रण अनुभवे छे ए कक्षकोना आधारे संकरणना प्रकारो पाडवामां आवेला छे। खास करीने sp3 प्रकारनो, sp2 प्रकार, sp प्रकार, sp3d प्रकार अने sp3d
F2 પ્રકાર. તો આવી અલગ અલગ પ્રકારની સંકરણના જે પ્રકારો છે એ અહીંયા આપને હું બતાવી રહ્યો છું. લેટ અસ નાઉ ડિસ્કસ ધ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ હાઇબ્રિડાઇઝેશન અલોંગ વિથ ધેર એક્ઝામ્પલ્સ. મિત્રો, અહીંયા ઉદાહરણ સહિત આપણે સંકરણના જુદા જુદા પ્રકારો ડિસ્કસ કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. એમાં સૌથી પહેલો પ્રકાર sp hybridization. So I would like to discuss only sp hybridization. sp સંકરણના આ પ્રકારને આ સ્લાઇડોમાં આ લેક્ચરમાં હું ડિસ્કસ કરવા માટે જઈ રહ્યો છું. મિત્રો, સંકરણનો પહેલો પ્રકાર છે sp hybridization. sp hybridization તો એક s કક્ષક જ્યારે એક જ પરમાણુની એક s કક્ષક તે જ પરમાણુની કોઈ એક p કક્ષક સાથે જો એક રેખસ્થ બને અને એકબીજામાં સંમિશ્રણ અનુભવે તો એવા સંકરણના પ્રકારને sp સંકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો, નંબર ઓફ એટમિક ઓર્બિટલ્સ gives the number of hybridization orbitals. જેટલી પરમાણુય કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લે એટલી જ સંખ્યામાં નવી સંકૃત કક્ષકો બને છે. સંકરણના આ પ્રકારમાં મિત્રો એક s કક્ષક અને એક p કક્ષક કુલ બે પરમાણુય કક્ષકો જો સંકરણમાં ભાગ લે તો બનતી નવી સંકૃત કક્ષકો જે છે એ 2 હશે. રાઈટ? This type of hybridization involves the mixing of one s orbital and one p orbitals of equal energy. મિત્રો, સંકૃત કક્ષકો નવી જે બને છે એ સંકૃત કક્ષકો દરેક લાક્ષણિકતાઓમાં એક સમાન હોય છે. આપ અહીંયા જોશો તો s ઓર્બિટલ વર્તુળાકાર અને સ્ફેરિકલ જ્યોમેટ્રી ધરાવતી પરમાણુય કક્ષક છે. p કક્ષક ડમ્બેલ્સ આકારની છે અને એની શક્તિ અને s કક્ષકની શક્તિ થોડીક જુદી પડે છે. આકારો જુદા પડે છે, દેખાવો જુદા પડે છે, પરંતુ એ બંનેના સંકરણ થવાથી બનતી આ બે સંકૃત કક્ષકો જેની તમામ લાક્ષણિકતાઓ એક સમાન છે. રાઈટ? હવે પ્રશ્ન એ થાય કે આ બે સંકૃત કક્ષકો જે બની એ અવકાશમાં ગોઠવાશે ક્યાં આગળ? તો મિત્રો, આ સંકૃત કક્ષકો જે નવી બની છે એમાં ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો ભરાવાના છે. તો આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મના અપાકર્ષણ થવાથી શક્તિમાં ઘટાડો થવાનો છે. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો વચ્ચે શક્તિમાં શક્ય એટલો ઓછો ઘટાડો થાય એ માટે અવકાશમાં શક્ય એટલી દૂર એટલે કે એકબીજા સાથે 180ના બોન્ડ એંગલે અવકાશમાં ગોઠવાશે. ઓકે? sp hybridization is also called diagonal hybridization. Each sp hybridized orbital has an equal amount of s and p. મિત્રો, અહીંયા જાણો છો બે જ sp સંકૃત કક્ષકો બનતી હોવાથી બંને સંકૃત કક્ષકોમાં s અને p કક્ષકોનો ફાળો આ નવી બનેલી સંકૃત કક્ષકોમાં એક સમાન એટલે કે દરેક સંકૃત કક્ષકમાં 50% જેટલો s કક્ષકનો ફાળો અને 50% જેટલો p કક્ષકનો ફાળો હોય છે. હવે આ સંકૃત કક્ષકના થોડા એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ આપણે મિત્રો. તો sp સંકરણના ઉદાહરણમાં ખાસ કરીને બેરિલિયમ ફ્લોરાઇડ અને BeF2, BeH2, BeCl2 આ ઉપરાંત ઘણા બધા રેખીય અણુઓ મિત્રો sp સંકરણથી બનતી નવી બે સંકૃત કક્ષકો એકબીજા સાથે 180ના બોન્ડ એંગલે ગોઠવાતી હોવાથી જે અણુઓ આકારમાં રેખીય હોય છે તે દરેક અણુઓમાં sp સંકરણ થયેલું જોવા મળે છે. મિત્રો, સંકરણ કયા પરમાણુમાં થાય? તો આ જે અણુઓ છે, આ જે સંયોજનો છે એના કેન્દ્રીય જે પરમાણુ હોય એ કેન્દ્રીય પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં એની પોતાની જ પરમાણુય કક્ષકોમાં સંકરણ થઈ અને સંકૃત કક્ષકો બને છે. બીજા શબ્દોમાં કહું તો
બીજા શબ્દોમાં કહું તો જે અણુઓ રેખીય છે એ દરેક sp સંકરણ ધરાવતા હોય છે, અથવા જે અણુઓના આકાર રેખીય હોય છે, અથવા જે અણુઓમાં જે સંયોજનોમાં સંકરણ sp પ્રકારનું થયેલું હોય છે એ તમામ અણુઓ રેખીય આકાર ધરાવે છે. આપ જોઈ શકો છો sp હાઇબ્રિડાઇઝેશન થવાથી અહીંયા આ બે સંકૃત કક્ષકો છે, એક s અને એક p. હવે કેન્દ્રીય પરમાણુની એક s ની સાથે જો px કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લેતી હોય તો એની py અને pz કક્ષક કે જે સંકરણમાં ભાગ નથી લેતી એ અહીંયા પરમાણુય કક્ષક તરીકે ડમ્બેલ્સ આકારની એમને એમ જ બતાવેલી છે. જ્યારે આ બે વાદળી કલરના પટ્ટાથી મેં જે બતાવી છે એ બંને sp સંકૃત કક્ષકો છે. મિત્રો અહીંયા BF2 નું ઉદાહરણ જો જોઈએ તો હવે આ સંકૃત કક્ષકોમાં અહીંયા એક f એક ઇલેક્ટ્રોન ભાગીદારી કરી શકે છે. સિમિલરલી અહીંયા બીજો ફ્લોરિન પરમાણુ એક ઇલેક્ટ્રોનથી કોવેલેન્ટ બોન્ડ ફોર્મ કરી શકે છે અને BeF2 નો આ પ્રકારે રેખીય અણુ બનાવી શકે છે. આવું જ ઉદાહરણ બીજું C2H2 એટલે કે ઇથિલિન છે, CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 અને ઓર્ગેનિક અણુ છે આ ઇથિલિન, ઇથિન તરીકે પણ ઓળખાય છે. તો CH2 ડબલ બોન્ડ CH2. તો કાર્બનના બંને પરમાણુઓ sp સંકરણ અનુભવે છે અને sp સંકરણથી રેખીય આકાર હે ને આ પ્રકારે આપ જોઈ શકો છો. મિત્રો એસિટિલિનના અણુમાં કુલ સંકરણ અને કમ્પ્લીટલી સંકરણ આપણે આ સ્લાઇડમાં જોઈ શકીએ છીએ. ઈચ કાર્બન એટમ, આ કાર્બન CH2 હે ને, CH2 નો આ કાર્બન અને બીજા ડબલ બોન્ડ CH2 એટલે બીજા કાર્બનનો આ C, એ બંને ઈચ કાર્બન ઓફ એટમ ઇન ઇથિલિન યુઝ sp hybridized orbitals to form 2 sigma bonds. પ્રત્યેક કાર્બન પરમાણુ જે છે એ 2 સિગ્મા બંધો બનાવે છે. જો કાર્બન પરમાણુ અહીંયા sp સંકરણ અનુભવે તો એની એક sp સંકૃત કક્ષક આ છે અને બીજી sp સંકૃત કક્ષક આ છે. તો આ સંકૃત કક્ષક બીજા કાર્બનની sp સંકૃત કક્ષક સાથે અહીંયા સિગ્મા બંધ બનાવે છે, જ્યારે આ કાર્બનની અથવા પ્રત્યેક કાર્બનની બીજી સંકૃત કક્ષક અહીંયા હાઇડ્રોજન સાથે સિગ્મા બંધ અહીંયા બનાવે છે, જ્યારે આ કાર્બન બીજી સંકૃત કક્ષકનો ઉપયોગ આ હાઇડ્રોજન સાથે સિગ્મા બોન્ડ ફોર્મ કરવામાં યુઝ કરે છે. એટલે કે ઇથિલિનના મોલેક્યુલમાં કુલ એક સિગ્મા બંધ અહીંયા ફોર્મ થાય છે, બીજો સિગ્મા બંધ બે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે અહીંયા ફોર્મ થાય છે અને ત્રીજો સિગ્મા બંધ આ કાર્બનનું CH વચ્ચે અહીંયા ફોર્મ થાય છે. એટલે કે કુલ 3 સિગ્મા બંધો આવેલા છે. મિત્રો જ્યારે આ કાર્બનની એટમિક ઓર્બિટલ જેને સંકરણમાં ભાગ નથી લીધો એવી px ઓર્બિટલ બીજા કાર્બનની px ઓર્બિટલ સાથે અહીંયા પાઈ બંધ બનાવે છે. આપ જોઈ શકો છો આ પાઈ બંધ છે જે અણુની અક્ષના લંબ દિશામાં સમતલની ઉપર અને સમતલની નીચે, જ્યારે આ પ્રત્યેક કાર્બનની py કક્ષક આ કાર્બનની py કક્ષક એ બંને અહીંયા y દિશામાં એકબીજા સાથે સંકરણ અનુભવે છે, આણ્વીય કક્ષક બનાવે છે, સંમિશ્રણ અનુભવે છે. એટલે કે py સાથે અહીંયા બીજો પાઈ બોન્ડ ફોર્મ થાય છે. એટલે કે એક સિગ્મા અહીંયા છે, અહીંયા પાઈ બંધ py થી બનેલો છે અને પાઈ બંધ px થી બનેલો છે. આમ py સાથેનો પાઈ બંધ, px સાથેનો પાઈ બંધ અને એક સંકૃત કક્ષકથી બનેલો સિગ્મા બંધ. એટલે કે સિગ્મા બોન્ડ અને પાઈ બંધ બની શકે છે. મિત્રો આપ જોઈ શકો છો, રાઈટ. તો આ ઇથિલિનના અણુમાં sp સંકરણ આપ આ પ્રકારે જોઈ શકો છો. આ કક્ષકો અનયુઝડ પડી રહેશે જેણે સંકરણમાં ભાગ નથી લીધો.
ઓકે, ખાસ કરીને આ એસિટિલિન આ અણુ બતાવ્યો છે. આગળની સ્લાઇડમાં આપણે ઇથિલિનનો અણુ ડિસ્કસ કરતા હતા. સિમિલરલી we can see the sp hybridization in this acetylene molecule. So CH sigma bond, this is py py pi bond, px px pi bond. તો અહીંયા સિગ્મા અને બે પાઈ બંધ એટલે કે બે કાર્બન વચ્ચે ત્રિબંધ જોવા મળે છે. અને અહીંયા કાર્બન સાથે H, અહીંયા કાર્બન સાથે H મીન્સ CH ટ્રિપલ બોન્ડ CH, રાઈટ. તો ઇથિલિનના અણુમાં આ પ્રકારે sp સંકરણ જોઈ શકો છો આપ. અહીંયા ફિગર ડ્રો કરેલી બતાવી છે, રાઈટ. Similarly, CH2 double bond CH2. Sorry, this is CH triple bond CH. Same acetylene નો મોલેક્યુલ જ છે આ, C2H2 છે એટલે કે CH ટ્રિપલ બોન્ડ CH. CH અને બીજા CH વચ્ચે ત્રિગુણ બંધ છે એસિટિલિનના મોલેક્યુલમાં. આ પ્રકારે આગળની સ્લાઇડમાં જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું એ પ્રકારે જ અહીંયા આ સિગ્મા બોન્ડ છે, જ્યારે PY થી બનેલો, PX થી બનેલો, બે પાઈ બંધ અને એક સિગ્મા બંધ આપ જોઈ શકો છો. જ્યારે C અને H વચ્ચે અહીંયા સિગ્મા બંધ જે સંકૃત કક્ષકથી બન્યો છે, આ પણ બે સંકૃત કક્ષકથી બનેલો છે અને આ પણ C અને હાઇડ્રોજનથી બનેલો છે, રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ ધ sp બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ sp હાઇબ્રિડાઇઝેશન ઇન એસિટિલિન મોલેક્યુલ. જોઈ શકો છો ફરીવાર એસિટિલિનના મોલેક્યુલમાં sp સંકરણ, રાઈટ. મિત્રો, હવે થોડી સમરી એટલે કે sp સંકરણના સારાંશ વિશે આપણે થોડાક મુદ્દાઓ ડિસ્કસ કરી લઈએ. sp hybridization occurs when carbon has two attached group. મિત્રો, કાર્બન પરમાણુની આજુબાજુ જ્યારે બે પરમાણુઓ જોડાયેલા હોય ત્યારે sp સંકરણ જોવા મળે છે. ત્યાર પછી sp સંકરણ અનુભવતી એક S અને એક P બંને સંકૃત કક્ષકોમાં 50-50% જેટલો ફાળો ધરાવે છે. એટલે કે બનતી નવી બે સંકૃત કક્ષકોમાં બંને કક્ષકોનો ફાળો અડધા જેટલો છે, રાઈટ. Two sp hybridized orbitals oriented at an angle of 180 degree to each other. મિત્રો, સંકૃત કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો ગોઠવાવાના હોવાથી આપ જાણો છો એ પ્રકારે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો વચ્ચે અપાકર્ષણથી શક્ય એટલી ઓછું અપાકર્ષણ થાય, શક્ય એટલું ઓછું અપાકર્ષણ થાય અને બંધની શક્તિમાં વધારો થાય એ માટે બંને સંકૃત કક્ષકો શક્ય તેટલી દૂર 180 ડિગ્રી જેટલા બોન્ડ એંગલે ગોઠવાય છે. Each sp hybridized orbital is involved in a sigma bond formation and the remaining 2 p orbitals form 2 pi bonds. મિત્રો, sp સંકરણમાં સિગ્મા બંધ પણ બને છે અને સિગ્મા બંધ ન બનાવ્યો હોય એવી કક્ષકો પાઈ બંધ પણ બનાવી શકે છે, લાઈક એસિટિલિન. ઓકે, ઇથિલિનના અણુમાં CH2 ડબલ બોન્ડ CH માં એક સિગ્મા છે બે કાર્બન વચ્ચે અને એક પાઈ બંધ છે, રાઈટ. આ ટ્રિપલ બોન્ડ એટલે કે ત્રિબંધ જેમાં એક સિગ્મા બંધ છે અને બે પાઈ બંધો છે, રાઈટ. તો આ પ્રકારે sp સંકરણનો સવિસ્તર અભ્યાસ કર્યો. મિત્રો, આશા રાખું છું કે આ વિડીયોઝ આપ વારે વારે જોશો અને ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક એને જોઈ અને પછી આપ એનો સવિસ્તર અભ્યાસ કરશો એવી અપેક્ષા રાખું છું. થેન્ક યુ.